Okay, let us continue our discussion. Okay, this is a SBP paper, paper 2. Okay, we are in question 1 now. Okay, aluminium is used in food packaging. State the physical state of aluminium at room temperature. Yes. நீ only தான் இருக்கு. Okay, sir. Solid, sir. Solid. Okay, I think Vaishnavi will join in a while. We cannot wait for a long time. Okay. Next போலாம். Okay. What is the symbol for aluminium? AL, sir. Al. Okay. Al. Why everyone late today? Okay. So question 1 you just continue Visalachi. Vishal cannot open the mic, so he will just go through with the lesson. Although it's Christmas, he's still able to make it. Okay, Vaishnavi and Visalachi will take turn lah, like that day. Okay, right. The number of proton and the number of neutron of aluminium are 13 and 14. What is the term used for total number of proton and neutron in a nucleus of an atom? Nucleon numbers. Nucleon number. Okay, draw the electron arrangement of aluminium ion. So aluminium ion la எத்தனை ஷேல் இருக்கணும்? 3, sir. 3, அதாவது 2 8, 3, sir. 283, wrong ready. Oh, iron. 2, 8 Ion only, ma. sir. Ion. Ionna வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அலுமினியம் atom கேக்குறாங்களா அலுமினியம் ion கேக்குறாங்களா? Ionna it must be stable. அப்பனா என்னது octet இல்லாட்டி dupletல இருக்கணும். Okay, so aluminium. So first shell and then second shell. Alright, so 2 and then 8 only. அந்த 3 என்ன பண்ணிரும் donate பண்ணிரும். So put a bracket and then 3 plus. Okay, baru kamu boleh dapat markah penuh. So 28, the 3 is donated like this. Okay, right. Okay, done everyone. Okay, now we go to question 2. Question 2 is from chapter 4, form 4. Element X is located in group 1. So group 1 material lah, and period 3. Group 1 period 3. Okay, so maybe we can guess already what is that. Okay, in the periodic table of the element, diagram 2 show the apparatus setup for an experiment to study the reaction between element X, the group 1 element, with the chlorine gas. Okay, let us see what happened. So we get chlorine gas and the solid X burn brightly with yellow flame. Vaishnavi, yellow flame nali இது என்னவா இருக்கும்? Chlorine, sir. Chlorine இங்க இருக்குமா? Burns இது brightly. yellow colorல flame போகுதுன்னா என்ன Hydrogen chloride. No, Oh. road cow. Manada. This should be sodium or the color. Group 1 group 1 yeah, sodium. Okay, Sodium chloride. sodium வந்து yellow colorல burn பண்ணும். lithium என்ன colorல burn பண்ணும்? Sodium linear. I don't know, sir. இது வந்து red colorல இருக்கும், இது purple colorல இருக்கும். When burning, right there. You must know the color all also. என்ன கலர்ல burn பண்ணனும் தெரியும். yellow கலர்ல burn பண்ணான்னு தெரிஞ்சாலே அது தெரிஞ்சுக்கிங்க sodium. Okay. So அது தெரியல உங்களுக்கு group 1 period 3 2 8 1 group 1 period 3 sodium lah. Okay, what is meant by group? Vertical column in periodic table of element.
chemical column in periodic table of elements. Okay, lajur menegak dalam jadual berkala unsur. Okay, right. State the color of chlorine gas. Greenish yellow, sir. Greenish yellow. Yes. Greenish yellow. Okay, when the reaction is complete, a white solid is formed. Name the white solid. Sodium chloride. Sodium or chlorine சேர்ந்தா sodium chloride. Very good. Okay, next we still got some question. Okay, B1. State the change in atomic size and electronegativity of the element in that period. அதாவது period 3 சொல்றாங்க. Right? When across the period from left to right. Atomic size எப்படி இருக்கும்? Become smaller, sir. Become smaller. Yeah, அது become smaller. ஏன்னா அதோட சைஸ் வந்துட்டு போக போக அதோட ஷெல் வந்து சின்னண்டாயிட்டே போகும்ல. நீ அதே தான் டிரான்ஸ்லேட் தமிழ்ல சொல்ற. அது ஏன் சின்னதாகுதுன்னு கேக்குறேன். ஏன் சின்னதாகுதுன்னா பிகாஸ் அது அக்ராஸ் த டேபிள் வந்துட்டு அதோட ஷெல் நம்பர் ஆஃப் ஷெல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஆமா, பீரியட் 3னா எல்லாருக்குமே 3 ஷெல் தானமா இருக்கும். ஆமா சார். நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்ப? பீரியட் 3. ஓ ஆமால. பீரியட் 3 ஓட அர்த்தம் என்னன்னு தெரியுமா? ஆமா 3 ஆமா, ஷெல் 3 ஷெல் வச்சிருப்பாங்க. இருக்கு. ரைட்? Okay, atomic size becomes smaller. Why? அதோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வந்துட்டு ஹையா சார்? இல்ல, அதனால இல்ல. சரி, அந்த கேள்வி நான் இன்னொரு ஆள்கிட்ட கேட்கிறேன். எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி என்ன ஆகும்? Decrease, sorry, increases. Why it is increases? பிகாஸ் அதோட அட்டாமிக் சைஸ் வந்துட்டு போக போக சின்னதாகிட்டே போகுது. ஏன் சின்னதாகுதுன்னா த இட் கேன் அட்ராக்ட் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த நியூக்ளியஸ். That is defining electronegativity. But still you are not answering the question. புரியுதா உனக்கு? நீ அந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவோட டிஃபைன் பண்ணி அது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்ற. என் கேள்வி என்னன்னா அது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதான் என் கேள்வி. ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? Okay, let's ask Visalachi. Visalachi, I want to test you also. Why it becomes smaller across the period? Because the proton number of the element increase. Proton number increase, அதனால So the force between the proton and the valence electron increase across the period. yes, okay, அதுதான் காரணம் ஆக்சுவலி. இப்போ சொந்தோ வந்து இந்த கடைசியில வந்து நம்ம சோடியம் எடுத்துக்கலாம், அந்த கடைசியில வந்து Cl எடுத்துக்கலாம். இதுல பாருங்களேன் 281, இதுல 287. ஓகேயா, ரெண்டுமே வந்து பீரியட் 3 தான். ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா குளோரின் வந்து இன்னும் சின்னதா இருக்கும், ஸ்லைட்லி சின்னதா இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? இதுல 7 எலக்ட்ரான் இருக்கு அவுட் சைட், இதுல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து குறைவா இருக்கிறதுனால அந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் உள்ள அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் கிடையாது. அதனால அது ஓரளவு சைஸா இருக்கும். அது 7 பேர் இருந்துக்காங்க சுத்தி, எல்லாமே அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் த நியூக்ளியஸ். அப்ப அது வந்து என்ன பண்ணும், அந்த மாதிரி அந்த ஈர்ப்பு சக்தியால என்ன ஆயிரும், அது கொஞ்சம் சுருங்கிரும். ஓகே, யூ நீட் டு டெல் அபவுட் த attraction force between electrons and proton or nucleus கூட சொல்லலாம், is stronger as you go from left to right. That's why the atomic radius decreases. Electronegativity ஏன் increases ஆகுது விசாலாச்சி? Yes, I cannot listen you. Sir, can you hear me, sir? Okay, கொஞ்சம் adjust பண்ணு கொஞ்சம்.
Okay, yeah. Now can I, sir? Can. Okay, sir. Why electronegativity increases? Electronegativity increases because the tendency to gain one also increase. Because The the force between the valence electron and proton increase, so more easier to attract electron. yes. Okay, that will be the correct one. So அந்த attraction force வந்து ஸ்ட்ராங்கரா இருக்குன்னு இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல when you go more towards 7 இது across the period, so அதனால தான் a tendency to attract of electron increases. எதனால அந்த tendency increases? Because of the force, again the force. Okay, right. சரி. Okay, we go to the next question. Okay, next question. Question 3. Sorry, இது வேற இதா இருக்கு. Okay. Question 3, back to Isalachi. Tartaric acid and baking powder is raising agent in cake, and that is used to lighten and soften the batters in the cake. Right. Diagram 3 show the formula of tartaric acid. Okay, then okay, I think this is related to chapter what? I think acid lah. Okay, now yes, Visa. Name the element found in the tartaric acid. Simple one. Carbon, hydrogen, and oxygen. Carbon, hydrogen, and oxygen. Okay. Next, write the molecular formula for the tartaric acid. C C4 C4, H H6 H6, O6 also. O6. Okay. Right. அடுத்த கேள்வி. In the cake making process, when the cake batter is heated, baking powder, sodium, இது என்னது இது? Sodium bicarbonate, NaHO3O கொடுத்துருக்காங்களா, அதோட பேர் என்னன்னு? பேக்கிங் பவுடர் தான் அது சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பேக்கிங் பவுடர்லாம் மீமானத்துலேயே பேக்கிங் பவுடர் கதானே, அது வந்து சோடியம் பைகார்பனேட் மாதிரி வருது. ஓகே, decomposes to sodium carbonate, carbon dioxide and water. Write the chemical equation. So என்ன வரும்? NaHCO3 to Na2CO3. Okay, NaHCO3 ஏன்னா வந்து decomposes, so you just put the arrows aja lah. Tak payah gabung dengan apa-apa. So NaCO3, Na2CO3, sir. Na2CO3, Plus CO2 and plus H2O. CO2 plus H2O. Okay, ini seimbang tak? No, sir. No. Okay, we need to add the 2 in front there, correct? Yes, sir. So அப்படி பார்த்தா இப்போ கார்பன் ரெண்டாயிருதா? கார்பன் ரெண்டாவது, ஆனால் இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன்னால பேலன்ஸ் ஆயிருது. Hydrogen memang dua, oxygen 6. So 3 here, 2 here, 1 here. Okay lah, balance ready. Okay, right. B2, calculate the mass of the baking powder required to produce 0.03 mole of carbon dioxide to raise the bud. What is your final answer? I didn't do it, sir. Oh, செய்யலலா. Tengok. Orang kata buat, dia tak buat. Okay, calculate the mass of the baking powder required to produce 0.03 mole carbon dioxide gas at room condition. Okay, to raise the batter. சரி, அவங்க ரூம் கண்டிஷன்ல The 24. mass is 5.04, sir. 5.04. Uh, I don't know, I have to calculate now. oh, okay. Okay, let's see lah.
So calculate the mass of the baking powder. Okay, அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா mass of baking powder அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி கம்பேர் த ரேஷியோ ஃபர்ஸ்ட். கார்பன் டை ஆக்சைடா அண்ட் பேக்கிங் பவுடர் வந்து NaHCO3. NaHCO3, right? Okay. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடா வந்து 1, NaHCO3 வந்து 2. அப்போ அவங்க வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடா வந்து 0.03 சொன்னாங்கன்னா இங்கே கண்டிப்பாக 0.06 வரும். ஸோ மேஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ மேஸ் over RMM. Okay, mass of vegetable at room temperature, room condition அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, ஏன்னா அவங்க வால்யூம் எதுவும் கொடுக்கல. ஓகே, 0.03, ஜஸ்ட் டூ த நார்மல் திங்ல. ஸோ ஈக்குவல் டு மோல், இது நம்மளுக்கு தெரியும்ல. ஸோ மோல் வந்து 0.06 இருந்தால் எக்ஸ் என்னவா இருக்கும், மேஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். 23, ஹைட்ரோஜன் 1, கார்பன் 12, and then oxygen வந்து 3னா 6 times, sorry, 3 times 16. Wait, let me put in properly. Sodium 23, hydrogen 1, carbon வந்து 12, 3 times 16. இனி சும்மா இப்போ இதப்பா 0.06. So x equal to இதெல்லாம் சேர்த்தா 84 வருதா. 48, 60, 60 plus 24 to 84. 84 times 0.06. Someone calculate. Visalachi, calculate and tell me. 5.04, sir. Okay, Butullah, answer Vaishnavi. Very good. 5.04 gram. Okay. Right. That's part 2. Okay, now question for Vaishnavi. Now take your Okay, turn. sir. Okay, Vaishnavi, this is thermochemistry question. Okay, let's see. Yeah. A student carry out an experiment to determine the value of X for the reaction between 50 cm 0.2 mole dm cube of copper 2 sulfate solution with zinc powder. So இது என்ன heat சொல் பாப்போம். Heat of displacement, sir. Very good. Heat of displacement. Okay. Heat of displacement always positive or negative? Heat of displacement is exothermic. So Always negative. exothermic. Only precipitation தான் endo ஒன்னு இருக்கு, exo இருக்கு, மற்றது எல்லாம் exo தான். Okay. Yeah. So right, we can see here what is the meaning of the symbol delta H. Heat of reaction or heat of displacement. I put heat of displacement, sir. Cannot. Heat of reaction அது. Okay. அது வந்து general term for heat of reaction. Mm. Okay. State the type of reaction occurred. Exothermic. Yes, exothermic reaction. Okay. Next, the table show the result of experiment was carried out. Initial temperature of copper 2 sulfate solution was 28. Mm. The highest temperature 38. அப்ப 10 ஏறி இருக்குல. Mm. Okay. Heat change. Heat change ஓட Mm. formula சொல்லு பாப்போம். MC theta. Very good. Okay. So Q la, heat change Mm. na Q. Q equal to MC theta. So Mass theta 50. mass வந்து அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்க 50. Okay, Mm. 50 correct. Then 4.2. Very good. Temperature change 10. 10. 2100 joule. I change to kilojoule 2.1. 2100 joule. இதுல நம்ம கிலோ ஜூல் போட தேவையில்லைமா. கிலோ ஜூல் எப்போ ரொம்ப முக்கியம்னா டெல்டா ஹெச் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆமா, மட்டும்தான். எங்க டீச்சர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்க வந்து எம்சி தேத்தா கண்டுபிடிக்கிறப்பயே கிலோ ஜூலுக்கு மாத்திருங்க. So easy for you when you study the Can la. uh Can so be I will also. change. Okay, determine the value of x. X வந்து என்னது? Delta H la. Delta H Okay, delta H ஓட அர்த்தம் என்னது? Q over N. Very good. Q over N. N. அப்ப நம்ம N மொத தேடிடணும். மோல்.
Mole. மோல் வந்து 50 and 2 Oh, தானே பாய்ச்சாங்க. 50 times 0.2 over 1000. Yes, mv over 1000 பாய்க்கணும், which is equal to 0.01 கிடைக்கும். 0.01 mole கிடைக்குது. Okay, so delta H is equal to Q Q. 2100 divided by 0.01. Oh, I So put 2.1 over 0.01. okay, அப்போ Then என்ன I got வரும்? 210. 210 அது mole. எக்ஸோதெர்மிக்னால நெகட்டிவ் 210 கிலோஜூல் per mole. Okay, good. So இது வந்து 21,000 வரலாம், இல்ல 2100 இன்னும் ரெண்டு கோசம் ஆட் பண்ணணும், 2100 இன்னொரு கோசம். ஸோ எஸ், ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது -210 கிலோ ஜோல் பெர் மோல் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, ரைட். சரி, அடுத்தது பார்க்கலாம். ஆனா இங்க ஒரு எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவாக தான் கொடுத்துருக்காங்க, நெகட்டிவ் எக்ஸ், எக்ஸுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஐ திங்க் இட் ஜஸ்ட் புட் 210. Okay, right. Next, predict the value of X if volume of copper to sulfate solution increase to 100 with while other materials and quantity are remain. Give reason. என்ன Same தான் சார், no change. why that change pula? Because quantity of heat release for 1 mole is same sir. Quantity of heat release for 1 mole Is is the same. same. Okay, correct தான். Mm. ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா, okay, now you see the volume. Okay, copper to sulfate ஓட solution ஓட 100 centimeter cube. நீ வந்து இதை 100 centimeter cube மாத்தினாலும் you will get how many mole, whatever mole you get. அவங்க கேட்டது வந்து அதோட ஹீட் சேஞ்ச் மாறுமே தவிர டெல்டா ஹெச் ஓட வேல்யூ வந்து மாறாது. கியூவோட எம்சி தேத்தா மாறும், ஆனா டெல்டா ஹெச் ஓட இது மாறாது. ஓகே, இட் வில் ரிமைன் த சேம். யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் த கால்குலேஷன் சீலா. ஓகே, ஏன்னா அந்த 1 மோல்க்கு இவ்வளோ ஹீட்ன்றது விஷயம் மாறாது. ஓகே, அந்த கியூ மாறலாம், என் மாறலாம், ஆனால் டெல்டா ஹெச் மாறாது. அப்படி நீ அதே ரேஷியோவில் தான் அது வரும். ஓகே, kita boleh test tengok lah. இப்போ 100 times இருங்க, ஹலோ, of heat release for 1 mole is the same. ஓகே, எழுதிக்கிங்க. முடிச்சிட்டு என்ன சொல்லுமா விசாலாச்சி? Sir, come ready sir. Done sir. ஓகே, ரைட். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Question 5. I think Visa, your turn. Oh, carbon compound. Okay, carbon compound பாருங்க. Alcohol. Okay, Visa ready. Alcohol T going to carboxylic. என்ன process அது? Oxidation sir. Very good. Oxidation வச்சு செய்யணும். அதுக்கப்புறம் alcoholம் carboxylicம் சேர்ந்து a few concentrated sulfuric acid போனுச்சுன்னா இது என்ன process? Esterification sir. Very good. Esterification. இதுல left பார்ட்டா இல்ல right பார்ட்டா alcohol part? The right one sir. The down one. Right one வந்து alcohol. இது alcohol carboxylic? Alcohol sir. எஸ், alcohol part. ஏன்னா லாஜிக் பாருங்க, COO வந்துச்சுன்னா இதுதானே அசிட்டா இருக்க முடியும். இது அசிட் பார்ட். ஆல்கஹால்ல வந்து OH மிஸ் ஆகுமா இல்ல H மிஸ் ஆகுமா? H sir. கேர்ஃபுல். ஆல்கஹால் OH ன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, ஆல்கஹால்ல வந்து H மிஸ் ஆகும், அசிட்ல தான் OH மிஸ் ஆகும். ஓகே, அது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வாட்டரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சரி, ஒரு குட் क्वेश्चन. ஓகே, பார்க்கலாம். ஸ்டேட் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆஃப் ஆல்கஹால் டி. Hydroxyl. ஹைட்ராக்சில் குரூப். ஓகே, இதுல வந்து சிம்பிளாவும் எழுதலாம். நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா, ட்ரை டு ஸ்பெல் இட் அவுட். ஹைட்ராக்சில் குரூப். ஓகே, நெக்ஸ்ட், நேம் த ரியேஜன்ட் யூஸ் இன் ப்ராசஸ் எக்ஸ்.
என்ன பாய்க்கலாம்? ஆக்சிடேஷன். Region means என்ன சொல்யூஷன் அந்த மாதிரி பாய்க்கிறாங்க? like for alcohol also. ஆல்கஹால் கார்போசிலிக் ஆசிட் பாய்க்கிறதுக்கு ஆக்சிடேஷன் தானே? Yes sir. அதுக்கு என்ன பாய்ப்பாங்க? அந்த ஆக்சிடைஸ் பண்றதுக்கு என்ன ஏஜென்ட் பாய்க்கிறாங்க? Oh, that one. good very good pa. We can use Sir, the coming soon. The sir can acidified remember. potassium. Manganese sir. Ah. Acidified potassium manganate what? அது இன்னும் ஃபுல்லா இல்ல. Solution sir. 7. அது போடணுமே. மேங்கனேட் 7 போடலன்னா ராங் ஆயிருமே. Okay sir. அப்படி இல்லாட்டியும் இந்த ஃபேமஸ் ரெண்டு acidifiedயும் எழுதிக்கலாம் நீங்க. acidified potassium dichromate. dichromate வந்து 6 ஒன்னு குறைஞ்சிருக்கும். சரி, பொட்டாசியம் மேங்கனேட் வந்து என்ன கலர் சேஞ்ச் மாறும்? Purple to colors. Yes, purple to colorless. Acidified potassium dichromate. From orange to green sir. ஷோ, இது வேற. Orange to green. Okay, good. Next. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த கார்பன் காம்பவுண்ட் தான். Okay. Compound S react with compound T to produce compound U through process Y. இது ஒன்றும் குழப்புற மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க, ஆனால் நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம். காம்பவுண்ட் எஸ்னா ஆசிட். ஓகேயா, அது என்ன ஆசிட்னு பாருங்க. காம்பவுண்ட் எஸ். ஓகே, என்ன ஆசிட்மா இது? எத்தனை கார்பன் இருக்கு அதை வச்சு சொல்லு பாப்போம் என்ன ஆசிட்னு. Propanoic sir. ப்ரோபோனாயிக் ஆசிட். எஸ் கரெக்ட். ஓகே, ப்ரோபோனாயிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே சொல்லு. சி C2H5. C2 வரணும். எஸ் குட். C2H5 COOH. COOH. வெரி குட். பிளஸ் காம்பவுண்ட் டி, ஆல்கஹால் டி என்னவா இருக்கும்? Alcohol T is propanol also sir. ப்ரோபோனால் ஆல்சோ, ஏன்னா 3 கார்பன் இருக்கு, நல்லா பாருங்க. ஸோ அதோட இது C3 C3H7OH sir. OH akan menghasilkan Will become C 2H5CO and then C2H5 CO. C3H7 sir. COO and then C3H7 sir. ஆல்கஹாலோட O அங்க ஜாயின் ஆகும், புரியுதா? Yes sir. அப்புறம் தான் C3H7. வரையும் போது மட்டும்தான் ஆல்கஹால் மின்னுக்கு இருக்கும், கார்போசிலிக் பின்னாடி இருக்கும். விளங்குதா? Yes sir. Can sir. சாரி, வரையும் போதுன்ற அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க Yes sir. பேர் வைக்கிறதுக்கு. வரையும் போது ஆசிட் மின்னுக்கு இருக்கும், ஆல்கஹால் பின்னாடி இருக்கும். இப்ப நீங்களே யோசி பாருங்க, ஆசிட்ட பின்னாடி போட்டா அது டபுள் பாண்ட் வித் ஊ, கரெக்டா இல்லையா? அது தனியா டபுள் பாண்ட் போயிட்டு தனியா நிக்குமா? அப்ப அதனாலதான் அந்த லாஜிக்ல தான் ஆசிட் மின்னுக்கு வரையறோம். சிம்பிள் சஜா. அண்ட் நேமிங் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட், ஆல்கஹால் மொத சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் இது சொல்லணும். சரி, இதோட பேர் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Propyl propanoic acid sir. ப்ரோபில் ப்ரோபானோயிக் ஆசிட்டா? Propyl propanoid only sir. Sorry. ப்ரோபில் ப்ரோபானோயிக் மட்டும் தான். And then plus H2O sir. ஓ எஸ் எஸ், மறட்டேன். பிளஸ் H2O கரெக்ட். வாட்டர் இருக்கணும். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து as usual கேட்டானுங்க, calculate the mass of compound U. அவங்க கேட்கறது compound U. compound U னா என்னது? I think ester produced when 0.02 mole of compound S is react with T. சரி, அவங்க வந்து compound S பத்தி கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம compound S னா என்னது? உயிரை வேற வாங்குறாங்க. ஓகே, கார்போசிலிக் ஆசிட்ல அது ப்ரோபானோயிக் ஆசிட் C2H5COOH. And dia tanya tentang compound U which is the ester. C2, okay. C2H5COOC3H7. Okay, okay, இது பேலன்ஸா இருக்குன்னு பாத்தீங்களா? பேலன்ஸ்லாம் ஜஸ்ட் காபூங் தானே பண்றோம். ஓகே, இது 1 to 1. அப்ப இது 0.02னா இங்கேயும் 0.02. ஓகே, நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ மேஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எக்ஸ் ஓவர் இப்போ C3 இது இதோட மேஸ் கண்டுபிடிக்கணும்.
ஸோ இதோட கார்பன் வந்து மொத்தம் இங்கே 2, இங்கே ஒரு 3, மொத்தம் 5 கார்பன் இருக்கு. ஸோ 12 டைம்ஸ் 5 ப்ளஸ் ஹைட்ரோஜன் பார்த்தோம்னா இல்லை 12 டைம்ஸ் 6 6 இருக்கு மொத்த கார்பன். ஹைட்ரோஜன் பாருங்க, ஹைட்ரோஜன் 1 டைம்ஸ் எத்தனை 5, அங்கே ஒரு 7 12 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் 2 இருக்கு, ஆக்சிஜன்னா 16. இதெல்லாம் சேர்த்தா 0.02 மோல். ஸோ எவ்வளோ வருதுமா? அதெல்லாம் தம்பா பண்ண எவ்வளோ வருது அதாவது சொல்லு. 48 12 72 84 2.32 or the down one. 116. 116 sir. Okay, so jawapan 2.32. 2.32 sir. Correct. 32 gram. Okay, all right. Okay, okay. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, இது வந்து fragrance is a mixture of ester and compound tea. கண்டிப்பா எஸ்தர் மட்டும் வாசனைக்கு வைக்கக்கூடாது, அது வந்து வாலட்டைலாக இருக்கிறதுக்கு காம்பவுண்ட் டீ அதாவது ஆல்கஹால் தம்பா பண்ணுவாங்க. ஆல்கஹாலும் எஸ்தரும் சேர்ந்து தான் ஒரு பெர்ஃப்யூமை உருவாக்க முடியும். சரி, இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, டேபிள் 5 ஷோ 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ரன்ஸ் containing different percentage of compound tea is used as solvent. Okay, right. பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் டீ பார்ப்போம். சால்வெண்ட்னா இந்த எஸ்தர் வந்து சால்யூபிலிட்டி கிடையாது, ரைட்டா இல்லையா? எஸ்தர் cannot soluble in water, so it will soluble in the alcohol. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 75%, 88%, 95% இருக்கு. இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, வெரி சிம்பிளா விசாலாச்சி, which fragrance can last long? EDC sir. EDC last long. Yes sir. EDP sir. EDP வருமா? 75% இருக்கிறது தான். Why sir? இப்போ ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஏன் ஏன் நீ சொல்லி பார்ப்போம் Vaishnavi. வைஷ்ணவி. ஏன்னா அதோட எஸ்தரோட contain percentage வந்து அதுதான் highest. 75% போட்டிருக்கு. Percentage content of ester is the highest sir. எஸ்தர் எவ்வளோ இருக்கு அதில்? புரியல சார். நீ சொல்றது எனக்கு புரியல. ஓகே, எஸ்தர் கூடயா இருக்குன்னு இல்லை, இது 75 போட்டிருக்கு, இதே கூட இரு விசாலாச்சு. காம்பவுண்ட் டீ வந்துட்டு எஸ்டர் தானே சார்? ஆ ஓகே, ஸோ அதனால அதோட ஹையஸ்டா இருக்கு. 75 ஹையஸ்ட் இல்லையே. என் ஸ்கூல் டீச்சர் சொன்ன ஆன்சர் தான் எழுதியிருக்கேன். யூ மஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் டீச்சர். இது வந்து ஆல்கஹால், நாட் கார்போசிலிக், இது நாட் எஸ்தர். சாரி லோவர்ஸா சார்? நோ. இப்போ ஃப்ராக்ரன்ஸ் கேன் லாஸ்ட் லாங்னா எப்படி இருக்கணும்னா, எஸ்தர் கூடியா இருக்கணும், ஆமாவா? ஆல்கஹால் குறவா இருக்கணும். ஏன் ஆல்கஹால் குறவா இருக்கணும்னா, அது வாலட்டாலிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு, சட்டுன்னு ஆவி ஆகாது. எஸ்தர் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது இங்கே 25%, இதில் ஜஸ்ட் 12%, இதில் வரும் 5% இருக்கு. இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகேயா? புரியுதாமா வைஷ்ணவி? யா now understand sir. ஏன்னா 75 வந்து ஆல்கஹால், அது கார்போசிலிக், அதான் ஐயோ. ஸோ யா, ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பெர்ஃப்யூம் கூடனா வந்து இடிபி சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஏன்னா வந்து percentage of ester is highest, so the sweet smell or the fragrance is much concentrated. Your percentage of alcohol is lowest, decrease the volatility, so that the smell lasts long.
சட்டுன்னு ஆவி ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி காண போயிருமே. ஸோ அதோட வாலட்டிலிட்டியை குறைச்சி we can make sure the smell lasts long. எதையாவது ஒன்று எழுதுங்களா. I give you two options. ஓகே, எழுதி முடிச்சிட்டிங்களா? Done. Done one? Done, sir. Okay, Vaishnavi obviously done. Okay, Vaishnavi, now your turn. Come. உனக்கு Okay. பிடிச்சது. Okay, structural formula of the monomer involved in the condensation polymerization reaction to produce nylon. Okay, வைஷ்ணவி, இது Yes. condensation polymerization எப்படி நீ பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிப்ப? N இருக்கு. N. எஸ், N இருந்துச்சுன்னா அது நார்மல் பாலிமரைசேஷன்லயும் இருக்குமே. Sir. நார்மல் பாலிமரைசேஷன்லயும் இருக்குமே, அடிஷன் பாலிமரைசேஷன். N இருந்தா addition. Wait. இந்த என்ன ஆ. பிலாங்கானு, அந்த bilangan. அது நார்மலா எல்லா பாலிமரைசேஷன்லயும் இருக்குமா? Okay, the middle, இந்த middle இருக்கு அந்த N. அப்ப குத்து மதிப்பா சொல்லி விடுற. இல்ல, நார்மலா அந்த N இருந்துச்சுன்னா அது addition polymerizationல அந்த அந்த அது bracket மட்டும் இல்ல, போட்டு N அது கொடுக்கும். என்னன்னு இல்ல, அது என்னன்னு இல்ல, Number of. கார்பனோ ஹைட்ரோஜனோ, ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்குல்ல, ஹைட்ரோ கார்பன் இல்லாதது எல்லாமே வந்து முக்காவாசி condensation polymerization. So அங்க So N if இருக்கு. you can find the other elements like these, you know already this one is Condensation. condensation polymerization. Very good. Okay, polymer ஓட மீனிங் சொல்லுமா. Okay, polymer long chain molecule Okay, long chain molecule made from made from combination of many repeating basic units many repeating basic unit which is known known as as monomers. okay, many repeating basic units. Known as monomers. நான் என்ன கேள்வி கேட்க போறேன்னு கூட உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. தெரிஞ்சிச்சு. known as monomers. Okay, அங்க ஒரு கேள்வி கேட்டா நீங்க 4-5 கேள்வி கேக்குறீங்கன்ற. Okay, state the byproduct of this type of polymerization. Hydrogen chloride. Yes, hydrogen chloride. So இது ரெண்டும் வந்து நம்ம அது ஞாபகம் 2 கீழே பண்ணும்போது உள்ள HCl அப்படி பை ப்ராடக்ட் ஆயிரும். இது ரைட்டா? யா. Okay, hydrogen chloride. Hydrogen chloride, can I write hydrochloric acid? Cancer. Cannot actually. Oh. Hydrogen chloride என்பது வேற, ஆமா, hydrochloric hydrochloric acid acid. என்பது வேற actually. Okay, நீ அங்க எழுதிக்கணும், do not write as hydrochloric acid. என்ன பேஸானா இது வந்து மாலிகுலா இருக்கும், ஹைட்ரோஜன் குளோரைட். ஓகே, மாலிகுலா இருக்கும். So it does not exhibit the acid properties actually. கேஸா இருக்கும். ஹைட்ரோஜன் குளோரைட் சொல்வது என்பது வந்து கேஸா தான் வெளியாகும், தண்ணியா இருக்காது, ஆசிட்டா. அது இன்னொரு விஷயம். சரி, அடுத்தது diagram 6.2 show a polymer produced from addition polymerization. Okay, இதான் சொன்ன அந்த N. அதோ N இருக்கு எங்கேயும். Okay, so write the polymerization equation for the formation of polymer in diagram 6.2. C double bond C. Actually சாரிமா, நான் மறந்துட்டேன். Actually இன்னொரு characteristic of அது வந்து condensation polymerization வந்து addition polymerizationல carbon to carbon double bond தான் இருக்கும். ஆமா, இது இங்கிட்ட இருக்கு, சரிதா? ஓகே, சரி, அப்ப சொல்லுமா, write the polymerization equation. C double bond C, அப்புறம் C ஒரு C மேல Cl, அப்புறம் கீழே H, அப்புறம் ஒரு C இன்னொரு C மேல H, இன்னொரு C மேல H, மின்னுக்கு N. ஓ, இது வந்து அந்த ஈக்குவேஷனா? ஓகே, எஸ். C double bond C, அப்புறம் மேல Cl,
கீழே ஹெச், அப்புறம் இந்தாண்ட சில மேலே ஹெச், கீழே ஹெச், அப்புறம் மினுக்கு என். பட் இந்த இடத்துல இங்க தானே சிஎல் இருக்கு. ஆமா. ஸோ அப்ப அங்க சி. இந்த இடத்துல சிஎல் நீ வைக்கணும். ஆ அப்புறம் கீழே ஹெச், மின்னுக்கு என். மின்னுக்கு என் போட்டுடணும். அப்புறம் ஏரோ, ம் அதை அப்படியே பார்த்து கீழே காப்பி பண்ணுங்க. டபுள் பாண்ட் உடச்சு விடணும். ஆமா. ஓகே, அப்படியே எடுத்து காப்பி அது பண்ணிட்டேன். அப்படி அதுதான் சொன்னேன், அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும். அப்புறம் அந்த என். எஸ், இப்படி வரும். ஓகே, நைஸ்ல. ஓகே, ஆரம்பிச்சோம்ல. எடிஷன், பாலிமரைசேஷன். பாலிமரைசேஷன் நிறைய வருது गाइस, பாத்துக்கீங்க இந்த வருஷம் வரும். ஆமா, எங்க டீச்சரும் சொன்னாங்க. நிறைய எஸ்டேட் பேப்பர்ல பாலிமரைசேஷன் பத்தி போட்டிருக்காங்க. அந்த கிராஃபின் பத்தியும் பாத்துக்கீங்க, நானோ டெக்னாலஜில. ஆமா, எம்ஆர்எஸ்எம் வந்துருந்துச்சு. ஓகே, கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட். கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் கொஸ்டின்மா, ஒரு நிமிஷம். ஒரு சமானம் இருக்கணும், அப்புறம் டிசைன். எல்லாம் தெரிஞ்சு பாரு, வருஷம் படிச்சு வச்சிருக்கு. ஓகே, compare and contrast na must have similarities and also Difference. differences. Okay, what is the similarities between the Both polymerization and combine monomer to produce polymer. ரெண்டுமே polymerization. Okay, correct. ஆமா. Okay, similarities வந்து both Combine monomer to produce polymer. Yes, ரெண்டுமே polymerization process தான். Okay, differences. Addition polymerization uses the same monomer while condensation use two different type of monomer. Yes, இது வந்து ஒரே டைப் ஆஃப் மோனோமர், அதனால தான் நம்ம நேரா டைம் சைன். இது வந்து இது ஒரு மோனோமர், இது ஒரு மோனோமர், அது முக்கியமான டிஃபரன்ஸ். எஸ், ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எடிஷன் பாலிமரைசேஷன் பார்க்கலாமா? இருங்க. கான்ட்ராஸ்ட் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பாலிமர் இன் டயக்ராம் 6.2 and 9. நான் எடிஷன்னே போடுறேன், பேர் நீட்டா இருக்கு. எடிஷன் பாலிமரைசேஷன் uses The same monomers while the condensation polymerization uses two different type of monomers. Okay, maybe another difference. நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்ல, இதுதான் டெக்ஸ்ட் புக்ல நிறைய இருந்துச்சு எனக்கு. எஸ், அதோட another one is an addition polymerization involve the same functional group while condensation polymerization involves two different functional groups. அது ஆக்சுவலி வந்து லைக் இதை நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும். சேம் மோனோமர்னா சேம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பாக தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி இன்னொரு கீ டிஃபரன்ஸ் என்ன நீங்க பார்க்கணும்னா, அந்த பை ப்ராடக்ட் பார்க்கணும். ஓகேயா? இப்ப எடிஷன் பாலிமரைசேஷன் வெறும் பாலிமர் மட்டும் தான் உருவாக்கும். ஆமா, நோ பை ப்ராடக்ட். ஆனா இதுக்கு வந்து பை ப்ராடக்ட் இருக்கும், HCl அந்த மாதிரி. ஓகேயா? சோ அதுவும் ஒரு விதமான என்ன சொல்லுவாங்க டிஃபரன்சஸ். எடிஷன் பாலிமரைசேஷன் okay does not produce any byproduct except polymer, but என்னது condensation polymerization okay produces polymer and byproduct. Another key point இது எழுதிக்கலாம் நீங்க. okay
ஓகே. டன் முடிச்சிட்டிங்கன்னா டன் சொல்லுங்க. கொண்டாருங்க ஒரு ஹெல்த்தியா வாழுமா. So that's the thing lah. Right. Okay, now the question is suggest two ways to make sure this issue will not happen again in the future. Yes, Visa. Reuse, recycle. Reuse what? Reuse the plastic bottles. Plastics or recycle the plastic. Plastic. வேற என்ன செய்யலாம்? Uh, Reduce the usage of material that is hard to decompose naturally. Reduce the usage lah. Mm. Okay. உங்களுக்கு upcycleனா என்னன்னு தெரியுமா? Did you came across with the term upcycle? No, 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 sir. சரி பரவாயில்ல விடுங்க. Visa no No, sir. No, sir. Okay, never mind. மேபி அது உங்கள் சிலபஸ்ல இல்லை பல. ஓகே, அப்சைக்கிள்னா வந்து லைக் ரீசைக்கிள் பட் அப்கிரேடட். அந்த ரீசைக்கிள் மெட்டீரியல் வச்சு இன்னும் ஹையர் வேல்யூ ப்ராடக்ட்ஸாக தயாரிக்கிறது. பட் இட்ஸ் ஓகே. ரிடியூஸ், ரீயூஸே, ரீசைக்கிள் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆஸ் யூஷுவல். ஓகே, ரைட். Question 7. Yeah, easy one. Come, rate of reaction. Okay, இப்போ பார்ப்போம். செட் 1 செட் 2 இருக்கு. ஓகே, ரெண்டுத்துலேயும் பாருங்க 4 கிராம் கால்சியம் கார்போனேட். ரெண்டுமே 4 கிராம் கால்சியம் கார்போனேட். இது 50 cm to 1 எத்தானிக் ஆசிட். இதுவும் 50 cm to 1 எத்தானிக் ஆசிட். ரெண்டுமே ஒரே மேஸில் தான் இருக்கு. ஆனால் ஆஃப்டர் 6 மினிட் ஓ ஆஃப்டர் 3 மினிட், இது ஆஃப்டர் 6 மினிட் சொல்கிறாங்களா? ஓ இல்லை இல்லை, அது கரைஞ்ச பிறகு, அதாவது இந்த மேஸ் வர்றதுக்கு இது 6 மினிட் எடுக்குது. அதே சேம் மேஸ் எடுக்கிறதுக்கு இது 3 மினிட்ஸ் தான் எடுக்குது. ஸோ என்ன அந்த ரகசியம்? ஓகே, கிட்டக்க நத்திங்களா? ஓ யா ஹியர் கிரானியூல், இது பவுடர், அதான் ரகசியம். ஓகே, ரைட். நவ் based on diagram 7, Visa, what is the rate of reaction? What is the general definition for rate of reaction? The rate of வேகமா time. பேசுமா. ஓ, கீழே ஓவர் டைம் இருக்கும், ரைட்டா? Yes, sir. மேலே என்ன இருக்கும்? The observable, measurable, Observable and measurable change. or measurable change, ரைட்டா? இப்போ நீ என்ன சேஞ்ச் பார்க்குறீங்க? Mass, அந்த மேஸ் mass என்ன of ஆகுது? the decrease. ஸோ டிக்ரீஸ் இன் வாட் மேஸ்? Decrease in calcium carbonate powder mass. கால்சியம் கார்பனேட் பவுடர் மட்டும் சொல்லாத, கால்சியம் கார்பனேட் மட்டும் சொல்லு. Okay, calcium Decrease in carbonate calcium carbonate, say decrease in mass of calcium carbonate per unit time. per unit time. அவ்வளோதான். ஓகே, ரைட். அடுத்தது factor that affect the rate of reaction. Size of solid. Based on diagram 7, sudah salah. Size of Size of calcium carbonate. கேர்ஃபுல்லா இருமா. என்னம்மா? calcium carbonate. Okay, right. அடுத்தது calculate the average rate of reaction for set 1. So what is the decrease? ஆரம்பத்துல எவ்வளவு இருந்துச்சு? Beginning 146.49. 146.49. Okay, 146.49. அதுக்கப்புறம் 145.39 0.39. and then divided by set 1 6 minute. 6 minutes. 6 minute na. Okay.
ஓகே. ஸோ என்ன வருது? கிராம் 0.183 gram per minute, sir. 0.183, அதோட யூனிட்டை கரெக்டாக எழுதணும். கிராம், அப்புறம் Minute on top got negative one, sir. எஸ், மினிட் பவர் -1. ஓகே, குட். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்ன என்ன சேர்த்தாங்க? எத்தனிக் ஆசிட்டும் Okay, sir. And calcium கால்சியம் carbonate. கார்பனேட்டும். ஓகே, ஸோ எத்தனிக் ஆசிட்? சி. CH3 COOH ஓகே, plus CaCO3. CaCO3 akan menghasilkan Menghasilkan CaCOOH2. இல்ல. ஞாபகம் இருக்கா? எத்தனிக் COOH. ஆசிட்லாம் பின்னாடி தான் போடுவோம், அதோட கெட்டாயன். ஞாபகம் இருக்கா? Yes. ஸோ இதுலேருந்து எல்லாத்தையும் எடு, ஹேச்சை மட்டும் விட்டுரு. ஸோ CH3 COO, ஆனால் கல்சியம் வந்து 2ல Uh, இப்படி வந்துடும். C. புரியுதா? Okay, sir. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணோம். அப்புறம் CO2 and H2O, sir. CO2 + H2O. எஸ், கரெக்ட். ஏன்னா ஒரு கார்பனேட் வந்து ஆசிட் உள்ள பூந்துச்சுன்னா சால்ட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடா ப்ளஸ் வாட்டர். அப்புறம் இதை பேலன்ஸ் பண்ணோம். CH3 COO 2ன்னு சொல்லிட்டோம், அதனால இங்கே நம்ம 2 போட்டுருவோம். ஹேச் வந்து 2 ஆயிரும். எஸ், மினிமம் ஹேச் 2, மற்றதெல்லாம் பேலன்ஸாக இருக்கும். ஓகே, ரைட். அடுத்த கேள்வி. The rate of reaction in set for set 1 lower than set 2, referring to the collision theory. Explain why. First is size of calcium carbonate in set 1 is greater than set 2, sir. Okay, size of calcium carbonate in set 1, I write in symbol form. ஆனால் நீங்கள் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. Greater than in set 2. ஸோ அதனால So the total surface area exposed uh, is greater in set 1 than is greater in set 2 than set 1, sir. இரு செட் 1 அவங்க கேட்டது ஏன் செட் 1 இஸ் லோவராக இருக்குன்னு. அதனால செட் 1 வந்து சப்ஜெக்டாக வச்சுக்கணும். புரியுதாம்மா? Yes, sir. அப்படி செய்கிறது பெட்டர். ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எக்ஸ்போஸ்ட் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் in set 1 Slower than set 1. is smaller, right? Yes, sir. Smaller than set 2. அப்போ என்ன ஆகும்? The frequency of collision between Frequency of collision between the calcium carbonate and the ethanoic acid in set 1 is lower than set 2. கால்சியம் கார்பனேட் Ethanoic acid, sir. இல்லை, அதில் இருக்கிற ஹைட்ரோஜன் தான் நமக்கு தேவை. ஆசிட் வந்துச்சுன்னா ஹைட்ரோஜன் அயன் மட்டும்தான் எடுக்கணும். Okay, sir. ஓகேண்ணா? Okay, sir. So frequency of collision between calcium carbonate and H plus Is low in set 1 is lower than set 2. is lower in set 1 compared to set 2. அதே ஆயாட்ட அப்படியே என்னத்துக்கு எழுதணும்? frequency of Effective collision, sir. frequency of effective collision. Okay, so those is those I think that okay, right. Next one. A student want to increase the rate of reaction for set 1 by replacing ethanoic acid with hydrochloric acid of same concentration. In your opinion, does the student make the right decision? Give a reason. Yes, sir. Why? Because hydrochloric acid is a strong acid that ionizes completely Okay, in water, so the it will produce. concentration of hydrogen ion is greater in hydrochloric acid. Yes, that's the thing I
So first you need to tell, in your opinion, does the student made the right decision? Yes. Okay, then we need to give reason because hydrochloric acid is a strong acid which ionize completely in water to produce higher concentration of H plus ions. Okay, you can write like that. Okay, முடிச்சிட்டிங்களா? டான் சொல்லுங்க. Done, sir. Done one, Done, sir. done two. Okay, good. Okay, next. Oh, composite material. எனக்கு பிடிக்காதது. ஏன் சொல்லுங்க? நிறைய ஆஃப் ஆல் பண்ணணும். ஆமா. எஸ் ஓகே. எனக்கும் பிடிக்காது. யா, ஆனா நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த கீவேர்ட் வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, வைஷ்ணவி யூ ரைட். ம். வைஷ்ணவி, இப்ப பாரு, சில்வர் குளோரைட்டும் கிளாஸும் சேர்ந்தாலே அது அது வந்து மேமா வந்து கிளியர் ஃபோட்டோக்ரோமிக். ஆயிடும். எஸ், போட்டோக்ரோமிக். அது என்ன அதோட சோ ஸ்பெஷல்? ஸோ ஸ்பெஷலா? வாட் இஸ் சோ ஸ்பெஷல் அபவுட் போட்டோக்ரோமிக் கிளாஸ்? கிளாஸ். ஆ, ஸ்பெஷல்னா என்ன சொல்ல வரீங்க சார்? ஐ அதோட டோன்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூ டோன்ட் நோ? டோன்ட் நோ. அது வந்து வெயில் பட்டுச்சுன்னா அப்படியே கருக்கும், ஓ. லைக் டார்க் ஆகும். ஓ ஓகே. ஆமா ஆமா, அந்த கண்ணாடி போட்டா கூட. ஓகே ஓகே ஓகே. அதெல்லாம் போட்டோக்ரோமிக் கிளாஸ் தான். ம். பிளாஸ்டிக் அண்ட் சிலிக்கா கிளாஸ் ஃபைபர் கேபிள்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க். இது நம்ம பிசிக்ஸ்லயே படிச்சிட்டோம். ஆப்டிகல் ஃபைபர். ஆப்டிக்கல் ஃபைபர். இது என்னது? பிளாஸ்டிக் அண்ட் கிளாஸ் ஃபைபர். ஓகே, இது ஐ டோன்ட் நோ. விசாலாச்சி, சார் தெரியல சார். இது ஹெல்மெட்டா? இது எனக்கு ஷூரா தெரியல. நான் அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ்லாம் ஒரு நாள் அப்லோட் பண்ணி விடுறேன். யூ நீட் டு ஓகே ரிஃபர். சார். அது ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ். அது செகு அந்த செகு வந்து நல்ல நோட்ஸா வச்சிருப்பாரு. ஓகே, ஃபைபர் கிளாஸ் தான். ஓகே ஓகே, இது கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். Okay, like you see here, okay, composite materials, fiberglass, optic fiber, photochromic. இதோ பாருங்க, இதான் அந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக். when exposed to sunlight glass darken. Okay, optic fiber வந்து to transmit information, உங்களுக்கு தெரியும் அது. fiber glass வந்து பிளாஸ்டிக்கும் கிளாஸ் ஃபைபரும் பாய்க்கிறது. ஓகேயா, கிளாஸ் அண்ட் சில்வர் குளோரைட் பார்த்த கையோட தெரிஞ்சுக்க ஃபோட்டோக்ரோமிக் கிளாஸ். ஆப்டிக் ஃபைபர் வந்து கிளாஸ் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ த இது கிளாஸ் ஃபைபர். ஓகே, ரீஇன்ஃபார்ஸ் கான்கிரீட், இது வந்து வேற இதுக்கு பாய்க்க, பிரிட்ஜ், பில்டிங், ஹைவே கட்டுறதுக்கு. ஃபைபர் கிளாஸ் வந்து ஹெல்மெட், மெயின் திங் ஹெல்மெட். ஓகே, கார் பம்பர், பிரிண்டட் சர்க்கிட் போர்ட், ராக்கெட் ஃப்ரேம். ஆப்டிக் ஃபைபர் வந்து மெயினாக வந்து கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஃபோட்டோக்ரோமிக் வந்து மெயினாக வந்து விண்டோ, பில்டிங் விண்டோ, அந்த கருப்பாக இருக்குல்ல அதுதான். ஓகே ரைட். ஸோ சூப்பர் கண்டக்டர் நீங்கள் ஏற்கனவே இதில் படிச்சிருப்பீங்க. இதில் இது நேட்ரியம் பேரியம் காப்பர் ஆக்சைடு. ஓ சாரி, ஈட்ரியம் பேரியம் காப்பர் ஆக்சைடு தான். சாரி சார், ஈட்ரியம் பேரியம் காப்பர் ஆக்சைடு, சிராமிக்லாம் வச்சு இது வந்து நம்ம சூப்பர் கண்டக்டர் வந்து
No electrical resistance you can use for MRI, levitating train அதெல்லாம் பார்க்கலாம். Okay, right. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த நோட்ஸ்லாம் டேபிள் ஃபார்மில் எல்லாம் சிக்காப்பாக இருக்கும் கொம்பேக்கா நான் தரேன் அப்புறமா. ஓகே, now composite material is made from combining sorry இது வந்து ஃபைபர் கிளாஸ்ல. ஓகே, now விசாலாட்சி விசாலாட்சியோட பேர் தானே இது? Me, sir. No, Vaishnavi. Composite material is made from combining two non-homogeneous substance, which is metric substance and substance W. What we call substance W? Strengthening substance. Okay, you can see as strengthening substance. One metrics, one strengthening substance. Okay, strengthening substance. Okay, state the composite material X and Y. X one அதான் there. மேலே இருக்க. Photochromic, And optical fiber. chromic glass, and optical fiber. Okay, what is the characteristic of material Z? So need to give one or two or three. Oyster. Okay, I give two. Okay, Resistant to corrosion and durable. durable, good point. Resistant to corrosion, ஏன்னா glass தானே அது ஃபுல்லா. Uh, Okay, so fiber glass ஓட characteristic பாருங்க. High stretching strength, heat and electrical insulator, resistant to corrosion, light and hard. அதுவும் முக்கியமான பாயிண்ட் தான். ஹெல்மெட் லைட்டா இருக்கும் ஆனா வெரி ஹார்ட். ரைட்டா இல்லையா? போட்டு மண்டையில அடிச்சு எப்படி இருக்கும்? யோசிச்சு பாருங்க. லைட் அண்ட் ஹார்ட். ஓகே, ரைட். அடுத்தது, okay, they show a bar chart of ratio composition of gold towards copper based on type of gold. அந்த கோல்ட்ல வந்து காப்பர் கொஞ்சம் கலப்பாங்களே. இப்போ 9169 என்னமோ சொல்லுவாங்களே. அதே மாதிரி இது வந்து டைப் ஆஃப் கோல்டு. 24K கோல்ட்னா ஃபுல்லா கோல்டு, அதான் அதோட அர்த்தம். 22K கோல்ட்னா 22 தான் gold. 22 தான் மத்தது கோல்ட், copper. மற்றது காப்பர். ஏன்னா இது பாருங்க 22ல இருக்கு, அதனால 22. இது 18னா இது 18 கோல்ட், 6 வந்து காப்பர்ல. ஓகே, calculate the percentage of Y in 18K gold. 18 over 24 times 100. 18 over 24. yeah, மொத்தமா 24 அல்ல 18 times 100 எவ்வளவு வருது? Answer 75. 75% gold. Mm. Okay, which gold is most easily dented when the force is exerted on it? 24K. 24K. Why? Because the gold is pure gold. Pure gold. Pure metal, sorry. Pure metal, அதனால என்ன? அதோட அதோட composition of gold is fully 100%. அது வந்து நீ fully gold சொல்லிட்டு அது இன்னொரு வாட்டி நீ வேற வார்த்தையில சொல்ற. You are just giving me similar The statements. size of atom is same. Size of atom is the same, so So it will it easily doesn't mix with slide other over. metal. It will be easily slide over. Okay. ஓகேயா? ஏன்னா இது வந்து அலோய், நம்ம செம்பு கலந்துட்டாலே Alloy. அது அலோய் கிராஸா இருக்கும். ஓகேயா? Mm. So yeah, good. But then okay, gold is a pure metal. Okay, so the size of atom are the same, slide over easily when a force exerted. Okay, the size of metal are the same, so slide over easily when a force exerted.
முடிச்சிட்டாங்களா? டன் சார், டன் சார். ஓகே, வாங்க வாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. Okay, diagram 8.2 show the flow chart of wastewater treatment process. இது அந்த electrocoagulation அது electrocoagulation waste water is pumped in. இது வந்து அந்த chapter 5ல screening. Okay, மொத waste water pump in பண்ணுவாங்க. Then you screen the solid waste. சாலிட் பெரிய பெரிய குப்பையெல்லாம் எடுத்துருவாங்க. தென் எலக்ட்ரோகோகுலேஷன் எப்படி இருக்கும்னு நான் அன்றைக்கி உங்களுக்கு சொன்னேன். அது எலக்ட்ரோலிசிஸ் பாய்ப்பாங்க அண்ட் கோகுலேஷன் மெத்தடும் இருக்கும். அதில் அந்த அங்கே இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல், அந்த அழுக்கு பார்ட்டிக்கல்லாம் ஃப்ளாக்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாத்தையும் வந்து புயே மூலமாக ஹைட்ரோஜன் வந்து புயே உருவாக்கும். அந்த ஃப்ளாக் வந்து அது உள்ளே போயிட்டு அப்படியே மேலே மிதங்கும். அந்த அழுக்கு நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதுவே ஃப்ளாக் புயேயில் வராதெல்லாம் அப்படியே கீழே செட்டில் டவுன் பண்ணிடும், கோகுலேட் பண்ணி. ஓகே, so solid and wastewater settling process, collection of sludge. Okay, question Visalachia illa Vaishnavi. Based on diagram 8.2, which step involving landfill leakage treatment method? Step 3. Step 3. Okay, யாரெல்லாம் step. கேட்காதீங்க சார். Huh? யாரெல்லாம் கேட்காதீங்க. Yeah, அதுக்கு மேல தெரியாதா? You never do the thing, or Uh, you are just referring your teacher's answer. இல்ல, திஸ் ஒன் டீச்சர் எக்ஸ்பிளைன், பட் மை டீச்சர் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எனக்கு புரியல. Okay, then why use. it is step 3ன்னு எனக்கு புரியல. அதாம்மா, அது நீ எடுத்து நீ வந்து அந்த நோட்டா செய்யணும். அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் யோர் ரோல் ஆஃப்டர் தட், அது இருக்குல்ல ஒன்று, ஓகே, ஐ வில். அதையும் பார்க்கணும். ஓகே, ரைட். எஸ், அந்த லேண்ட்ஃபில் அன்றைக்கி தான் நான் ஒரு டயக்ராம் மாதிரி காட்டணும்னு நினைக்கிறேன். மேபி நான் நம்மளோட நம்மளோட என்ன சாப்டர் அது, அந்த கடைசி சாப்டர் இருக்குல்ல, சாப்டர் 5ல இருக்குமே. Okay, let me see I got or not. ஓகே. On chapter industrial chemistry one. Yeah, and so you need to know the wastewater management அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தது. கேளுங்க. Okay, I give you the notes here. Let's discuss little bit. Okay, wastewater management. Okay, இதான் wastewater management நம்ம செய்யறது. First வந்து wastewater pumped in, then you screen the solid waste like paper, plastic, wood chip, அதெல்லாம். அப்புறம் அது நேரம் அதுக்கப்புறம் இங்கே போவோம். மூணாவது எலக்ட்ரோகோகுலேஷன் ப்ராசஸில் லேண்ட்ஃபில் லீக்கட் ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட், இதுதான் அந்த ஸ்டெப் 3க்குள்ளார இருக்குன்றாங்க. அப்படின்னா என்னது? green technology that apply the principle of electrolysis to treat the wastewater including industrial wastewater. ஸோ அவங்க வந்து கார்பன் எலக்ட்ரோட் பாய்ப்பாங்க. நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, இதை வந்து நம்ம அலுமினியம் கூட பாய்க்கலாம். அலுமினியமோட இதுவும் பாய்க்கலாம். எலக்ட்ரோலைட் வந்து வேஸ்ட் வாட்டர், அந்த ஃப்ளாக் சொன்னேன்னு, அந்த ஃப்ளாக் பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் அண்ட் ஸ்லட்ஜ். ஓகே, ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்தது, அது வந்து கலெக்ஷன் ஃபார் ஸ்லட்ஜ், அது கடைசியாக செய்யணும். ஓகே, சாலிட் அண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் செட்டிலிங் ப்ராசஸ், இது எல்லாமே அப்படியே ஸ்லட்ஜ்லாம் வந்து கீழே இறங்கிரும், ஃப்ளாக்ஸ்லாம் வந்து மேலே ஏறிடும். அப்போ மேலே இருக்கிறது அப்படியே வாழை போட்டு அள்ளிடலாம், மண்ணெலாம் கீழே இறங்கிடும். தென் யூ சாலிட் and wastewater settling process, you release the treated wastewater is released into the wastewater settling tank. எதுக்குன்னா சேறு தனியாக தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு. அப்போ தண்ணி செகதியெல்லாம் அப்படி தனியாக கீழே இறங்கிரும், க்ளீனான வாட்டர் மேலே போகும். தென் ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் யூ டூ. ஓகே, இல்லை அந்த ஸ்லட்சை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்பி கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதை கொஞ்சம் ரவாட் பண்ணி அதை ஃபெர்டிலைசராக மாற்றிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்லட்ஜை கூட வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அதை ஒரு பொருளாக மாற்றுறாங்க. ஓகே, பேசிக்லி இதுதான் வேஸ்ட் வாட்டர் இது. ஸோ அப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ட்ரா apparatus setup to treat the waste water for the step mentioned. அப்போ அந்த லீக்கட்
ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் வந்து நம்ம செய்யணும். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தால இந்த இது இதே மாதிரி தான் நீங்கள் எலக்ட்ரோலிசிஸ் செல் ஒன்று வரையணும்ல பேசிக்லி. ஸோ சிம்பிள் தட் யூ கேன் கேரி அவுட் இன் த லேப். ஸோ ஒரு பேட்டரி எடுத்துக்கிங்க. ஓகே, அண்ட் தென் யூஸ் த கார்பன் எலக்ட்ராட். உங்களோட சிலபஸில் கார்பன் எலக்ட்ராட் போட்டிருக்காங்க, ஆனால் சயின்ஸ் சிலபஸில் வந்து அது அலுமினியம் எலக்ட்ராட்லாம் பாய்க்கலாம். ஓகே, கார்பன் ஓ காப்பர் எலக்ட்ராட் ரெண்டுமே முடியும். ஸோ இது கிட்ட வந்து என்ன இருக்கும், இது வந்து வேஸ்ட் வாட்டர். ஓகே, இந்த குண்டு குண்டா இப்படி இருக்கும்ல, இது வந்து ஃப்ளாக்ஸ், இது வந்து ஸ்லட்ச். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் யூ டூ திஸ். முடிச்சிட்டிங்களா? come on. Done, sir. Done one, Done, sir. done two. ஓகே, ஸோ அன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு எஸ்ஏ மட்டும் விட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன், கொஸ்டின் 9. ஓகே, அது குயிக்காக பார்த்துடலாம். 3 மார்க், 7 மார்க், 10 மார்க், ரொம்ப சிறப்பு. ஓகே, ரைட், இது பார்க்கலாம். A student accidentally spilled hydrochloric acid on the lab floor. Diagram 9.1 show the condition of the floor. வாட்டர் போட்டுருச்சா? ஸோ இது தெரியும், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் என்ன ஆச்சு, கேஸ் பபிள் வெளியாகுது. இது வந்து லைம்ஸ்டோன் ஃபில்லர் பிட்வீன் த கேப். ஓ ஓகே, அதாவது இது வந்து அந்த மோசைக்கு அதில் வந்து அந்த சிமெண்ட் இருக்கும்ல, ரெண்டு மோசைக் நடுவில் ஒரு மாதிரி சிமெண்ட் இருக்காது, அது வந்து லைம்ஸ்டோன். லைம்ஸ்டோன்னா என்னது, கல்சியம் கார்பனேட். அது மேலே ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஊற்றினா என்ன ஆகும், கல்சியம் ஆக்சைட்டாக மாறும், ரியாக்ட் பண்ணும், அப்போ டீகம்போஸ் ஆயிரும்ல. ஓகே, அதுதான் அங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ state the type of acid of hydrochloric acid. அந்த மாதிரி அவங்க மொட்டையாக கேட்கக்கூடாது. ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராங் ஆசிட், வீக் ஆசிட்டும் சொல்லலாம், பேசிசிட்டியை வச்சும் சொல்லலாம், இட்ஸ் அ மோனோப்ராட்டிக் ஆசிட்னு. ஓகே, ரைட். எனிவே, டைப் ஆஃப் ஆசிட்னா பொதுவாகவே நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆசிடா வீக் ஆசிடா சொல்கிறது தான். ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் என்ன கேட்குறாங்க, எக்ஸ்பிளைன் த அப்சர்வேஷன் ஆப்டெயின். ஓகே, ஸோ நம்ம மொதல் இதை பார்க்கலாம். இது வந்து லைம்ஸ்டோன்னா கல்சியம் கார்பனேட், நீங்கள் ஆல்ரெடி லேர்ன் இன் ஃபார்ம் 3. நம்ம வந்து ஒரு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் போடுறோம்னா அது கல்சியம் ஆக்சைட்டாக மாறும், கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர், ரைட்டா? ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் த அப்சர்வேஷன், அதெல்லாம் அப்சர்வேஷனை ஸ்டேட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம், அப்சர்வேஷன் கேஸ் பபிள் ப்ரொடியூஸ், அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. ஓ, அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க கேஸ் பபிள் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்ட்டு. அப்போ நம்ம வந்து அதை ரியாக்ட் பண்ணணும், ரியாக்ட் பண்ணுறோன்ற அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். why gas bubble? Okay, gas bubbles release because hydrochloric acid react with calcium carbonate to produce carbon dioxide gas. Okay, produce carbon dioxide gas. ஸோ அந்த அந்த இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்லேயே அவங்க 2 பாயிண்ட் எடுத்துருவாங்க. அந்த யார் ரியாக்ட் பண்ணுறா, அப்புறம் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ஒரு 2 மார்க்ல. ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் புட் இட் இன் ஒன் சென்டென்ஸ்ல. முடிச்சிட்டிங்கன்னா டக் டக்குன்னு டான்ஸ் சொல்லிடுங்க, அடுத்து போயிடலாம். Done, sir. Done one. Is that done? Done, sir. Okay.
In another experiment, 25 centimeter cube of diprotic acid. Diprotic acid na பொதுவா sulfuric acid, ஆனா அவங்க சொல்லல H2X னு மாத்திட்டானுங்க. React with 50 centimeter cube of 0.01 potassium hydroxide solution. Write the chemical equation for the reaction and determine the concentration and pH value of the acid used. எல்லாம் calculation. Okay, ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கிறது. Okay, சரி முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதோட ரியாக்ஷனை கரெக்டா எழுதுவோம். இது வந்து H2X னா X வந்து சார்ஜ் 2, H வந்து பிளஸ், தெரிஞ்சுக்கிங்க. சரி, H2X பிளஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு நம்ம தேடலாம், KOH. akan menghasilkan இந்த Kவும் இந்த Xும் சேர்ந்துரும். ஓகேயா? ஸோ K ஓட 1, X வந்து 2, அதனால K2 K2X. யா, K2X வரும். plus H2O. K2X plus H2O. ஓகே, ஆனா K கிட்ட 2 இருக்கிறதுனால நம்ம இங்க 2 போட்டுருவோம். இங்க 2 போட்டாக்கா என்ன ஆகும், ஆக்சிஜனும் வந்து 2H2O. அப்போ ஆக்சிஜனும் 2 ஆயிருது. அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல 2 போடணும். அப்ப ஹைட்ரோஜன் 4 ஆயிருது. அப்ப இங்க வரும்போது எஸ் ஹைட்ரோஜன் 4 இருக்கு. ஓகே, தென் பேலன்ஸ்லாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன், 2 மார்க்ஸ், டன். டிட்டர்மின் த கான்சன்ட்ரேஷன். என்னத்தடா கான்சன்ட்ரேஷன்? கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்? ஐ திங்க் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட் யூஸ்ல. ஏன்னா அல்காலியோட வந்து கொடுத்துருக்காங்களே 50 to 0.01. சரி, ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க. இது வந்து நியூட்ரலைசேஷன். கலர் நியூட்ரலைசேஷன் யூஸ் த MaVa over MbVb equal to A over B. இந்த ஃபார்முலா பாய்க்கணும், நியூட்ரலைசேஷன். Okay, so I am using the one. Okay, second point, MaVa over MbVb equal to A over B. So இதில் molarity of acid தெரியல, அதான் concentration. Volume of acid is 25. Molarity of the base 0.01. Volume of base வந்து 50 equals to A. A னா வந்து mole of acid. acid பாருங்க, acid பக்கத்துல என்ன போட்டிருக்கீங்க, 1 தான் போட்டிருக்கீங்க. base ஓட mole பாருங்க 2, தெரியுதா? 2 chemical equation கிட்ட பார்க்கணும். So settle this one. So 50 molarity of acid equal to 0.01 times 50 எவ்வளோ வைஷ்ணவி? 0.5. Yes, sir. ஓகே, இதை டிவைட் பண்ணி கொடுமா. என்கிட்ட கால்குலேட்டர் இல்லை, வீட்டில் Okay, wait, sir. இருக்கு. சரி, 0.5 divide 50. 0.01, sir. 0.01 mole dm -3. அப்பதான் கான்சென்ட்ரேஷன் வருது. ஓகேயா? ஸோ இதுக்கு ஒரு எத்தனை மார்க்? 2-3 மார்க் கொடுக்கலாம். மூணாவதா என்ன கேட்குறாங்கன்னா pH வேல்யூ ஆஃப் த acid. ஓகே, pH வேல்யூன்னு ஓட ஃபார்முலா யார் சொல்ல முடியும்? Negative, சொல்லுங்க. நெகட்டிவ் negative log H plus. நெகட்டிவ் லாக் H plus. H Bracket plus that. is equal to H plus ஓட concentration. So the Equals H to plus, pH value. so H plus equal to pH value la. Okay, இருங்க, என்னோட இது ஸ்டக் ஆகுது. மைக்ரோசாஃப்ட் 1 ஒரு 2 மணி நேரம் ஆச்சுன்னா இப்படிதான். Okay, pH is equal to negative log H plus. Okay, pH தேட போறோம். negative log H plusனா வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் சொல்றது. கான்சென்ட்ரேஷன் dia kita dah tahu kan tadi berapa? Concentration of acid எவ்வளோ? 0.02. Tadi bukan 0.01. That one H2X தானே sir? ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு? H2X தானே 0.01 இல்லையா?
இது ஒரு மோலுக்கு ரைட்டா. அது வந்து ஆ, H2 இருக்கனால சல்ஃபரிக் ஆசிட்னால சல்ஃபரிக் ஆசிட் டைரக்டா சொல்ல. ஆ, ஸோ அதனால அது 2ல. ஓகே. ஏன்னா இது வந்து டைப்ரோட்டிக் ஆசிட். இது மோலாரிட்டி வந்து ஒரு ஒரு மோலுக்கு இவ்வளோ இது வெளியாக்கும் 0.01. ம். அப்ப நம்மளோட வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஆசிட்ல என்ன டைப்ரோட்டிக் ஆசிட்ல அதனால 0.02. இது வந்து டைப்ரோட்டிக்னால ஓகே நெகட்டிவ் லாக் 10 0.02 1.7. 7. 1.7 வருதா? ம். ஓகே ஓகே. எப்படி நீ தட்டுன? Negative log 10 bracketல 0.02. ஓகே 1.7 கரெக்ட். ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம். ஓகே இது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லி தரேன். இது நீங்க போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க chemical testலாம் to test your NINS and NINR. So next week வந்து we will discuss this cation test எல்லாம் கையில் வச்சிருக்கணும் நீங்க. அதுக்கப்புறம் paper 1 of SBP sudah bincang ke? Belum lagi. Not yet, sir. Paper 1 of நீங்க SBP. செய்ய சொன்னீங்க, then the wrong answer sir will discuss. ஓகே பேப்பர் 1 அடுத்த வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா இப்போ இது கொஞ்சம் தான் பாருங்க. இது நம்ம நீங்கள் போன வாரமே செஞ்சுருக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எம்ஆர்எஸ்எம் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் தானே. பண்ணிட்டீங்க. ட்ரை டு டூ எம்ஆர்எஸ்எம் as well. Don't come with the empty hand. Okay, right. Okay, sir. Thank you, Okay, sir. that's all for Bye. today. Take care. Bye. Okay, bye. Thank you, Okay, sir. bye. Bye. Bye, sir. Okay, bye. Yeah.